તો આગની ઘટનાઓને લઈને દરેક બહુમાળી ઇમારતોમાં ફાયર સેફટીના સાધનો ફરજિયાત છે, પરંતુ શહેરની 60 જેટલી બહુમાળતી ઇમારતોમાં ફાયરનું એનઓસી જ નથી। આ ઇમારતોને લઈને ફાયર વિભાગ અને પીજીવીસીએલ દ્વારા નોટિસો પણ આપવામાં આવી છે। નોટિસ બાદ પણ ફાયર સેફટીના સાધનો જોવા ન મળતા હાલ આ ઇમારતોના વીજ કનેક્શન કાપવા સહિતની તૈયારી હાથ ધરવામાં આવી છે। ત્યારે હાલ આ ફાયર એનઓસી વગરની ઇમારતોના લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે। अनुसंधाने अमरी जे कमलाबाग कीर्ति मंदिर और उद्योगनगरनी जे सब डिविजन कचेरीओ छे एना द्वारा तमामे तमाम बिल्डिंग ने नोटिसो ऑलरेडी आपी देवामां आवेल छे अने आगामी दिवसोमां टूंक ज समयमां हवे कनेक्शनो कापवानी शरूआत करी देवामां आवशे। 2021 सर्वे करेलू लिस्ट है अने हाईकोर्टनु लिस्ट है। ए मुजब 109 बिल्डिंगो एवी हती के जे फायर सेफ्टी ने रिलेटेड कामगीरी पेन्डिंग हती। तो एमांथी एलिमिनेट करता करता बधाए लेता लेता 60 जेवी हवे बाकी है कि जेने एक्शन लेवानो बाकी है। तो सूरत में सिलिंडर ब्लास्टनी घटना सीसीटीवी में कैद थई छे। सचिन जीआईडीसी विस्तार में बाटलो फाट्यो। गैसनो बाटलो फाटता एक युवतीनुं मौत। गभेणी गामना रामेश्वरम सोसायटी में बनी छे घटना। घटनाने पगले समग्र विस्तार में अफरातफरीनो माहोल सर्जायो छे। हचमचावी दे तेवा सीसीटीवी सामे आव्या छे। पोलीस और फायर घटना स्थले पहुंचीने तपास शुरू करी है। तो सिलिंडर ब्लास्टनी आ समग्र घटनाना सीसीटीवी फूटेज सामे आव्या छे, जेमां जोई शकाय छे कई रीते बाटलो फाटे छे अने जे प्रकारनी दृश्यो सामे आवी रह्या छे। अफरातफरीनो माहोल जोवा मळ्यो हतो। गैसनो बाटलो फाटता एक युवतीनुं पण मौत निपज्युं होवाना अहेवाल प्राप्त थई रह्या छे। गभेणी गामना रामेश्वरम सोसायटीमां आ समग्र घटना बनवा पामी। सिलिंडर ब्लास्टनी आ घटना सीसीटीवीमां कैद पण थई छे। कीर्तेश जोड़ाया छे વધુ માહિતી આપવા માટે। कीर्तेश, શું છે સમગ્ર ઘટના? આપની પાસે શું અપડેટ્સ? बिल्कुल, सूरत सचिन जीआईडीसी विस्तार में गभेणी गाम नजीक रामेश्वर सोसायटी एक दुकान में सिलिंडर ब्लास्ट थयो हतो। जो कि जोता में सिलिंडर ब्लास्ट थता त्यां पहोंचेली एक महिलानुं घटना स्थळे करुण मौत थई गयुं छे। कही शकाय के धड़ती तेनुं माथुं छूटुं पड़ी जवा पाम्युं हतुं। खास करीने महिला चा लेवा गई हती अने अकस्मातमां तेनुं मौत थयुं छे। समग्र घटना सीसीटीवी में कैद थई छे। खास करीने घटनानी जाण थता सचिन जीआईडीसी पोलीसे आ मामले गुनो दाखल करी तपास शरू करी छे। जी बिल्कुल कीर्तेश, आभार समग्र माहिती बदल। तो आ मामले तपास शुरू करवामां आवी छे। कई रीते आ समग्र घटना बनी। सिलिंडर ब्लास्टनी आ घटना सीसीटीवी में कैद थई हती, जो कि एक महिलाना मौतना पण अहेवाल प्राप्त थया छे। અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર વડોદરાથી। પાલિકા કચેરીમાં ઘૂસ્યા કપિરાજ કચેરીમાં ઘૂસતા અફરાતફરીનો માહોલ। કપિરાજના આતંકથી કર્મચારીઓમાં ભયનો માહોલ છે। કપિરાજનું કચેરીમાંથી રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું। તો કપિરાજનું કચેરીમાંથી રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે। વડોદરામાં કપિરાજનો આતંક જોવા મળી રહ્યો છે। પાલિકા કચેરીમાં ઘૂસ્યા કપિરાજ, જેના કારણે લોકોને પણ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અમરેલીથી। અમરેલીના ધારીના ભાડેર ગામના પેટ્રોલ પંપ પર દીપડો ઘૂસ્યો। શિકારની શોધમાં દીપડો પેટ્રોલ પંપ સુધી ચડી આવ્યો। સુમસામ વાતાવરણ વચ્ચે દીપડાની લટાર। રાત્રિના સમયે દીપડો આવતા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ। પંપમાં કામ કરતા સ્થાનિક લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે। વન્ય પ્રાણીની ખુલ્લી વિસ્તારમાં અવરજવર વધી છે। તો સુમસામ વાતાવરણ વચ્ચે દીપડાની લટાર જોવા મળી રહી છે। લોકોમાં ભયનો માહોલ। ડાંગના આહવામાં કૂવામાં પડી ગયેલા દીપડાનું ભારે જહેમત બાદ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું। પોલીસ લાઇનની પાછળ દીપડો કૂવામાં ખાબક્યો હતો, જેને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા ગ્રામજનો અને વન વિભાગે 21 કલાક સુધી જહેમત કરી। આખરે કૂવામાં પાંજરું ગોઠવીને દીપડાને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યો। વન વિભાગે દીપડાને વાંસદા નેશનલ પાર્કમાં આવેલ રેસ્ક્યુ સેન્ટરમાં ખસેડ્યો છે, જ્યાં પશુ चिकित्सक देखरेख राखशे। દીપડાને સંપૂર્ણ ફિટ જાહેર કર્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરાશે। તો બીજી તરફ દીપડો પાંજરે પુરાતા વિસ્તારના લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। अन्य समाचार साबरकांठाथी महिला पर રીંછનો હુમલો। વિજયનગરના ઝાલેટા ગામનો બનાવ। બકરા ચરાવવા ગયેલી महिला पर રીંછનો હુમલો। महिलाને ઈજા પહોંચતા હોસ્પિટલ ખસેડાઈ છે। तो बकरा चरावा गयेली महिला पर રીંછ द्वारा हुमलो करवामां आव्यो। अन्य महत्वपूर्ण समाचार वलसाडथी। वलसाड जिल्लाना भदेली गामना तळावमां जळ बिलाड़ीओ देखाता लोकोमां आश्चर्य सर्जायुं।
પહેલીવાર જ ગામના તળાવમાં એક સાથે અનેક જળબિલાડીઓ દેખાતા લોકો જોવા પહોંચ્યા. મહત્વપૂર્ણ છે કે ગામની આજુબાજુના વિસ્તારમાં પણ ક્યાંય જળબિલાડીઓ દેખાતી નથી. આ પહેલા પણ ગામના તળાવમાં એક પણ જળબિલાડી દેખાતી નહોતી, પરંતુ એકાએક ગામના તળાવમાં જળબિલાડીઓનું ટોળું દેખાતા લોકોમાં અચરજ છે. તો સોનાનો ભાવ ઓલ ટાઈમ હાઈ છે. સોનામાં તેજીને રોકાણકારોને તો માલામાલ બનાવ્યા છે, પણ વ્યવસાયકારોના માથે મંદીના વાદળ છવાયા. સોનાના ભાવ આસમાને પહોંચતા તેની સીધી અસર ખરીદી પર થઈ રહી છે. 24 કેરેટ 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 88,000 પહોંચી ગયો છે, જ્યારે ચાંદી પ્રતિ કિલો 1 લાખની નજીક પહોંચી જતા તેની ખરીદીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે સોના ચાંદીના તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ફ્રાન્સની મુલાકાતે છે. તે ત્યાં પહોંચ્યા છે લોકોની વચ્ચે, અને લોકોમાં પણ ખુશી જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને તમામ ભારતીયો પહોંચ્યા છે તેમને મળવા માટે આતુર ભારતીયો જોવા મળી રહ્યા છે. તો તમામ લોકો પીએમથી ઓટોગ્રાફ પણ માંગી રહ્યા છે. જે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે સીધા ફ્રાન્સથી. ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિએ ગઈકાલે તેમનું સ્વાગત પણ કર્યું હતું. પીએમ મોદીએ એઆઈ એક્શન સમિટમાં સંબોધન કર્યું હતું, અને બંને દેશો વચ્ચેના કહી શકાય કે સંબંધો છે તે વધુ મજબૂત બને તે માટે પણ વાતચીત કરવામાં આવી હતી, પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મેક્રોન દ્વારા પીએમ મોદીનું સન્માન ઉદાહરણ રૂપ છે. તમામ ભારતીયોમાં પણ ખુશી છે. જે લોકો ફ્રાન્સમાં વસે છે તે તમામ ભારતીયો પીએમને મળવા માટે ઉત્સુક જોવા મળી રહ્યા છે. એઆઈ એક્શન સમિટમાં ખાસ પીએમ મોદી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, અને અત્યારે પણ તે ફ્રાન્સની મુલાકાતે છે, અને તમામ લોકો તેમને મળવા માટે ખાસ પહોંચ્યા છે. લોકોની વચ્ચે પીએમ મોદી જોવા મળી રહ્યા છે. તો ફ્રાન્સમાં વસતા ભારતીયો તેમનો ઓટોગ્રાફ લેવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક. સાથે સાથે તમામ લોકો છે તે મળી રહ્યા છે. ફ્રાન્સના પીએમ પણ તેમની સાથે છે. ફ્રાન્સમાં પીએમ મોદીનું સ્વાગત પણ કરવામાં આવ્યું હતું, ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, અને હવે એક બાદ એક જે તેમની મિટિંગ્સ છે, જે કાર્યક્રમો છે, તેમાં પણ પીએમ મોદી ભાગ લઈ રહ્યા છે. ભારતીય કોન્સ્યુલેટનું ઉદ્ઘાટન કરશે પીએમ મોદી, જેના માટે પણ તેઓ ખાસ પહોંચ્યા છે. બંને મહાનુભાવો વચ્ચે તમામ લોકો છે તે પણ તેમને જોવા માટે ખૂબ જ ખુશ અને ઉત્સુક જોવા મળી રહ્યા છે, ખાસ કરીને ફ્રાન્સમાં વસતા ભારતીયો. તો ભારતીય કોન્સ્યુલેટનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે પીએમ મોદી પહોંચ્યા છે. ગઈકાલે પણ જે પ્રકારથી બંને દેશ વચ્ચેના સંબંધ અને વ્યાપાર અંગે પણ તેમણે સંબોધન કર્યું હતું. મેક્રોન દ્વારા જે પ્રકારથી પીએમ મોદીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું છે તે દેશ માટે ખૂબ જ મોટી, મહત્વપૂર્ણ અને ગર્વની બાબત છે. તો ફ્રાન્સના ઉપરાષ્ટ્રપતિએ પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું હતું, અને અત્યારે આપ સીધા દ્રશ્યો ફ્રાન્સથી જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં પીએમ મોદી પહોંચ્યા છે, અને તમામ લોકોની વચ્ચે તેઓ તમામ લોકોને ઓટોગ્રાફ આપતા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. ખાસ કરીને મોટી સંખ્યામાં ફ્રાન્સમાં વસતા ભારતીયો છે તે પહોંચ્યા છે પીએમ મોદીને જોવા માટે, તેમને મળવા માટે, તેમનો ઓટોગ્રાફ લેવા માટે, અને તમામની વચ્ચે પીએમ મોદી પણ ઓટોગ્રાફ આપતા જોવા મળી રહ્યા છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ 5.5 કરોડના ખર્ચે બનાવેલો ફૂટ ઓવરબ્રિજ શોભાના ગાંઠિયા સમાન બની રહ્યો છે. શાહીબાગ વિસ્તારમાં એએમસીએ 4.70 કરોડના ખર્ચે બ્રિજ તો બનાવ્યો, પણ લોકો તેનો ઉપયોગ જ નથી કરી રહ્યા. ફૂટ બ્રિજ હોવા છતાં લોકો, મહિલાઓ, બાળકો, વૃદ્ધો જીવના જોખમે રસ્તો ક્રોસ કરતા નજરે પડ્યા. પૂર ઝડપે આવતા વાહનો વચ્ચે લોકો બિંદાસ્ત રોડ ક્રોસ કરી રહ્યા છે. સાથે જ બ્રિજનો ઉપયોગ ન કરવાના હાસ્યાસ્પદ બહાના બતાવી રહ્યા છે. ટ્રાફિક વધારે છે. આ બ્રિજ અહીંયા બન્યો છે છતાં બી આપણે ઉપયોગ કેમ નથી કરતા? અહીંયાથી અમને શોર્ટ પડે છે એટલા માટે. શું કહો છો? અહીંયાથી અમને શોર્ટકટ પડે છે એટલા માટે. આટલો બધો ટ્રાફિક હોય તો બી હા, નીકળી જઈએ. હા, બ્રિજનો ઉપયોગ કરે છે. આ તો હમણાં 7 દિવસ થયા છે, અને આ બંધ હતું, લોક હતું. જીવનું જોખમ છે, રસ્તો પાર કરે એટલે જીવનું જોખમ. ચાલુ રોડ છે મેમ, તો કોઈના એક્સિડન્ટ તો થાય જ છે. બાળકોને લઈને કેવી રીતે જવાનું? બ્રિજ ઉપર નથી ફાવતું? ના, નથી ફાવતું. એટલે સીડી વધારે ચડવી હા, પડે? સીડી વધારે ચડવી પડે છે એટલા માટે. અને બાળકો આખા દિવસના ભણીને થાકીને આવ્યા હોય, એટલે બેગો ઉચક્યા હોય, એટલે કે કંટાળતા હોય, એટલે અમે આવી રીતે ઓટોનો ઉપયોગ કરીને પછી આવી રીતે જતા રહીએ.
તો શાહીબાગ સ્વામિનારાયણ મંદિર અને રાજસ્થાન હિન્દી સ્કૂલ પાસે લોકોની ચહલ પહલ વધારે રહેતી હોવાથી અકસ્માતોની ઘટનાઓ વધી રહી છે. લોકોમાં ફૂટબ્રિજ બનાવવાની માંગ ઉઠી હતી, જેને ધ્યાનમાં રાખીને એએમસીએ પૂર ઝડપે કામગીરી કરી 24 મીટર લાંબો ફૂટઓવર બ્રિજ બનાવ્યો. બ્રિજ પર બંને બાજુ સીડીની સાથે 20 પેસેન્જરની ક્ષમતાવાળી લિફ્ટની સુવિધા પણ અપાઈ, જેથી રાહદારીઓને કોઈ તકલીફ ન પડે. જોકે તંત્રએ તો કામગીરી કરી દીધી, પણ લોકો બ્રિજનો ઉપયોગ નથી કરી રહ્યા અને શોર્ટકટ અપનાવી રહ્યા છે. પરિણામે તંત્રએ ખર્ચેલા 4.70 કરોડ પાણીમાં ગયા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. અમદાવાદ શહેરમાં વિકાસ પાછળ કરોડો રૂપિયા ખર્ચાય છે, પરંતુ આ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ ખરેખર ઉપયોગી છે કે કેમ તે સવાલ ઊભો કરી રહ્યો છે. અમદાવાદ શહેરમાં શાહીબાગ વિસ્તારમાં અત્યારે હું છું. શાહીબાગ વિસ્તારમાં આપ મારી પાછળ જે બ્રિજ જોઈ રહ્યા છો તે 4.70 કરોડના ખર્ચે બનાવવા આવ્યો તો ખરા, પરંતુ તેનો કોઈ પણ ઉપયોગ થઈ નથી રહ્યો. અત્યારે આપ જુઓ તો બ્રિજ ઉપર તમને કોઈ પણ વ્યક્તિ જોવા નહીં મળે. એક તરફ ટ્રાફિક છે, સાંજનો સમય એટલે સૌથી વધારે પિકઅપ બસનો આ સમય સવારે 10 વાગે પણ આ જ પ્રકારનો ટ્રાફિક હોય છે, સાંજે પણ આ પ્રકારનો ટ્રાફિક હોય છે. પરંતુ જે લોકો હોય છે તે ખાસ કરીને બ્રિજનો ઉપયોગ નથી કરી રહ્યા, તેને કારણે આ જ ટ્રાફિકમાંથી તેઓ રોડ ક્રોસ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. જીવનું જોખમ અનેક લોકોને જોવા મળી રહ્યું છે. આપ જોઈ રહ્યા છો અકસ્માતનો ભોગ અનેક લોકો બની રહ્યા હોય તેવા પ્રકારના નિવેદનો પણ અહીં આવી રહ્યા છે. લગભગ દિવસનો 1 થી 2 જેટલા અકસ્માત સર્જાય છે, પરંતુ આ રોડ ખાસ કરીને તેનો ઉપયોગ લોકો કરી રહ્યા છે, ન કે બ્રિજનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. બ્રિજનો ઉપયોગ ન થવાને કારણે ખાસ કરીને અનેક સવાલ ઊભા કરી રહ્યો છે કે જો વિકાસ માટે ખાસ કરીને આ બ્રિજનો